LPU ప్లేస్మెంట్ల రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్ 2.5 కోట్ల ప్యాకేజ్ పొందుతున్నారు. 1700 మందికి పైగా LPU స్టూడెంట్స్ 10 లక్షల నుంచి 2.5 కోట్ల ప్యాకేజెస్ పొందారు. విద్యా విప్లవం ప్రారంభమైంది లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీలో. శ్రీకాళహస్తి జనసేన ఇన్ఛార్జ్ కోట వినుత డ్రైవర్ హత్య కేసు ఆంధ్ర, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం రేపుతోంది. ఈ కేసులో సంచలన విషయాలు బయటపెట్టారు చెన్నై పోలీసులు. వినుతతో డ్రైవర్ శ్రీనివాసులు సన్నిహితంగా మెలగటమే హత్యకు కారణమంటున్నారు చెన్నై పోలీసులు. డ్రైవర్తో భార్య సన్నిహిత సంబంధాలు పెట్టుకోవటం భరించలేక భర్త కోట చంద్రబాబు హత్య చేయించినట్లుగా అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. 2 నెలల క్రితమే డ్రైవర్గా వద్దని శ్రీనివాసులను పంపేశాడు వినుత భర్త చంద్రబాబు. ప్లాన్ చేసి శ్రీనివాసులను కిడ్నాప్ చేయించాడు కోట చంద్రబాబు. మరో 3 సాయంతో డ్రైవర్ను చెన్నైలో చంపించారు దంపతులు. హత్య తర్వాత డ్రైవర్ మృతదేహాన్ని మురుగు కాల్వలో పడేశారు. 8న డ్రైవర్ శ్రీనివాసులను హత్య చేసినట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఈరోజు కోట వినుత దంపతులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు పోలీసులు. డ్రైవర్ను హత్య చేసింది కోట వినుత దంపతులేనని పోలీసులు అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. பவன் கல்யாண் கட்சியை சேர்ந்த ஒரு 5 பேர் கைது பண்ணியிருக்காங்க சார். என்ன சம்பவம்? அதாவது நம்ம இந்த C3 7 Hills லிமிட்டில் ஒரு பாடி நமக்கு கிடைக்கிது. பாடி வந்து சஸ்பீசியஸ் டெத்துன்னு போட்டு நம்ம விசாரிக்கிறோம். போஸ்ட்மார்ட்டத்தில் எது மர்டராக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு, ஸ்ட்ராங்குலேஷன்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சொன்ன உடனே அப்போ வந்து எந்த க்ளூவும் இல்லை நமக்கு. டிசீஸ்ட் யாருன்னு தெரியாது, அக்யூஸ்ட் யாருன்னு தெரியாது. அப்போ CCTVலாம் வச்சு பார்க்கும்பொழுது ஒரு சந்தேகப்படக்கூடிய ஒரு கார் வருது. அந்த காரோட நம்பர் எடுத்து அது வழியாக ட்ரேஸ் பண்ணி அந்த கார் அங்கே யார் கொண்டு வந்தாங்கன்னு பிடிக்கும் பொழுது அந்த இது வந்து மர்டர்னு நமக்கு தெரிய வருது. அந்த கார் அப்போ அங்கே கொண்டு வந்தவங்களாம் பிடிச்சிட்டோம். மொத்தம் இது வரைக்கும் எத்தனை பேர்? 5 பேர் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். அவங்களும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. அங்கே இது வந்து மோட்டிவ் எப்படின்னா, இது நம்ம மாநிலம் இல்லை, பக்கத்தில் ஆந்திரா மாநிலத்தில் ஒரு கட்சிக்காரங்க ஜனசேனா கட்சி இருக்கு இல்லையா, அந்த கட்சியில் ஒரு கேண்டிடேட்டாக முதல்ல கண்டெஸ்ட் பண்ணவங்க இந்த டைம் வாய்ப்பு கிடைக்காம அவங்களோட கூட்டணி கட்சிக்கு அந்த வாய்ப்பு போச்சு. அது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை. அதில் இவர் வந்து இந்த இறந்து போன அவர் ஆப்போசிட் குரூப்புக்கெலாம் சப்போர்ட்டாக இருந்தார், சில வீடியோஸ்லாம் எடுத்தாருன்னு சொல்லி மாட்டிருக்காங்க. சார், கொலையை ஆந்திராவில் பண்ணிட்டு பாடியை கொண்டு போட்டாங்களா இல்லை சென்னையில் கொலை பண்ணி போட்டாங்களா? ஆந்திராவில் கொலை பண்ணிட்டு பாடியை கொண்டு போட்டாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்களுக்கு இங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்த வகையில் இங்கே வந்துட்டு போனதில் இந்த ரூட் தெரியும். ஸோ அதனால் இங்கே கொண்டு வந்து போட்டால் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு நினச்சிட்டு கொண்டு வந்து கழுத்தை இறுக்கிட்டான்னு ஒரு தகவல் சொன்னதாக சொல்லி சொல்கிறாங்க. அது விசாரணை முடியல சொல்லணும். இல்லை, கொலை தானே சார் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். நாங்கள் கொலைன்னு தான் கேஸ் போட்டோம். அதில் இருக்கிறவங்களை பிடிச்சி விசாரிக்க இது இந்த பேக்வேர்ட் ஃபார்வேர்ட் லிங்கிங்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு குற்றவாளியை, குறிப்பாக இந்த நார்காட்டிக்ஸ் போதைப்பொருள் சம்மந்தப்பட்ட குற்றவாளியை பிடிக்கும் பொழுது பேக்வேர்ட் ஃபார்வேர்ட் லிங்கிங் பார்க்கும்போது நிறைய பேர் அதில் மாட்டினாங்க. அதில் அந்த வழக்குக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் 10 வழக்குகள் போட்டு 27 குற்றவாளிகளை பிடிச்சிருக்கோம். மொத்தம் 10 வழக்குகள் போட்டு 27 குற்றவாளிகள், 6 பேரை குண்டர் சட்டத்திலையும் அடிச்சிருக்கிறோம். இதே மாதிரி அந்த பேக்வேர்ட் ஃபார்வர்ட் லிங்கிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஒவ்வொருத்தரையாக கன்ஃபெஷன் எடுத்து போட்டு, ஏன்னா யாரையுமே ஒருத்தன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்கிறதுக்காக அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது. அது நமக்கு எவிடென்சஸ் வேணும், கொராபரேட்டிவ் எவிடென்சஸ் வேணும். அதே மாதிரி நார்காட்டிக்ஸு யூஸ் பண்ணதுக்குள்ள எவிடென்சஸ்லாம் வேணும். அந்த வகையில் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அதுக்கு தொடரும். ఇదే అంశంపై మరింత సమాచారాన్ని మా కరెస్పాండెంట్ విజయమూర్తి లైవ్ ద్వారా అందిస్తారు. మూర్తి, ఈ డ్రైవర్ శ్రీనివాసుల హత్య కేసుకు సంబంధించి పోలీసులు ఎట్లా ట్రేస్ అవుట్ చేశారు, ఎలాంటి విషయాలను వెల్లడిస్తున్నారు? తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తి జనసేన పార్టీ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నటువంటి ఏదైతే వినూత డ్రైవర్ హత్య కేసులో సంచలన విషయాలు ఇప్పటికే తమిళనాడు పోలీసులు వెలుగులోకి తీసుకువచ్చారు. ఈ యొక్క ఘటనకు సంబంధించి హత్యలో పాత్రదారులు ఎవరు, సూత్రధారులు ఎవరు అనే దానికి సంబంధించి ఇప్పటికే 5 మందిని పోలీసులు అదుపులో తీసుకున్నారు. కాసేపట్లో కోర్టులో హాజరుపరిచి రిమాండ్కి తరలించబోతున్నారు. ప్రస్తుతం మనం చెన్నై నగరంలో ఈ యొక్క నార్త్ జోన్ గ్రేటర్ చెన్నై పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి C3 7 Hills పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర ప్రస్తుతం ఈ యొక్క వినూత కోట శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నటువంటి వినూత భర్తతో పాటు ఆమెను కూడా పోలీసులు అదుపులో తీసుకున్నారు. ఇదే పోలీస్ స్టేషన్లో లోపల ఉంచి విచారణ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఈ యొక్క ఘటనకు సంబంధించి ఇప్పటికే
పోలీసులు చెన్నై పోలీసులు చాలా కీలకమైనటువంటి ఆధారాలు సేకరించారు. వారి వద్ద నుంచి కొన్ని కీలక ఆధారాలు కూడా సేకరించడం జరిగింది. సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా ఈ యొక్క కేసులో మిస్టరీ పోలీసులు ఛేదించారు. ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క కారు ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క కారులో వారు చంపేసినటువంటి యొక్క వినూత డ్రైవర్ శ్రీనివాసు అలియాస్ రాయుడును చంపి ఈ యొక్క కేసుకు సంబంధించి ఈ కారుని ఉపయోగించారు. ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క జైల్లో కారు TN11R2791 ఈ కారులోనే ఈ యొక్క డ్రైవర్ వినూత కార్ డ్రైవర్ను తీసుకువచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోవం నదిలో పడేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క సంబంధించినటువంటి సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా పోలీసులు గుర్తించారు. ఆ తర్వాత కొన్ని కీలక ఆధారాలను సేకరించిన తర్వాత హత్యకు దారితీసినటువంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయి ఆధారాలతో సేకరించడం జరిగింది. ప్రస్తుతం మన డ్రైవర్ శ్రీనివాసులు అవ్వ మనకు అందుబాటులో ఉన్నారు. అతనికి తల్లిదండ్రులు లేరు. ఈ యొక్క ఆమెకు చనిపోయినటువంటి శ్రీనివాసుకు సంబంధించి ఆలన పాలన చూస్తున్నారు. అసలు ఏం జరిగిందమ్మా, ముందు ఏం చెప్పడం జరిగింది, ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఈ యొక్క వినూత దగ్గర పనిచేస్తూ ఉన్నారు? 7 సంవత్సరాలు చేస్తున్నాడు. 7 సంవత్సరాలు చేస్తున్నాడు. బాగానే చూసుకుంటా ఉన్నారు. నేను నమ్మిన బాగానే ఉన్నాడు అనేసి మొన్నటి దాకా ఖాళీ రీపినా కూడా 3 రోజులు కట్టినాడు. 3 కట్లు కట్టినాడు. అప్పుడు చెప్పలా నాకు పడిపోయినాడు అని చెప్పలా. ఆ కట్టు కట్టి ఒక ప్లేస్ తిరిగినాక నేను అప్పటికి అడిగిన వాళ్ళ ఫేస్లో ఫీలింగ్ చూసి ఏం జరిగింది నాయనంటే ఏం లేదులేమ్మా, ఏం లేదు, వర్షం పడింది, ఈయన గబగబ పడటం జారి పడినాడు అని చెప్పినాడు. ఎవరో భార్య భర్తలు ఇద్దరు చెప్పినారు. ఏం జరగలేదులే అంటే నేను మా అమ్మతో సమానం కదా నువ్వు అట్టనేసి ఏదేదో చెప్పినాను. నేను నమ్మేసిన. సరే శాలరీ అడగబాకనైనా ఈసారి వాళ్ళు అంత బాగా చూసుకుంటున్నారు కదా, ఈసారి శాలరీ అడగబాక నా కమ్మల కుదవ పెట్టేసి లోన్ కట్టుకుంటాను, నా కళ్ళేట ఏదో పడుతున్నాను అని చెప్పినానంటే సరేలేమో అన్నాడు. మళ్ళీ కాలు కట్టుకున్నాక 4వ కట్టుకు అయిపోయినాక ఈ ఫోన్లో అన్నీ మెసేజ్లు అన్నీ వాళ్ళే చేసినారు. వాళ్ళే చేసి మెసేజ్ చూపించినారు. నీ మనవాడికి మా పిల్లవనిపించినారు. ఇంటికి వచ్చి తొడుకొని వచ్చినారు. ఒక పిల్లవాడు వచ్చి సరే తొడుకొని వచ్చి ఉంటే ఏం జరిగింది నేనంటే ఏమైందంటే నీ మనవాడు పడిపోలేదమ్మా, పారిపోయేదని దూకేసినాడు, 2వ అంతస్తులోంచి ఖాళీ రిగిపోయింది చూడు అని చెప్పినాడు. ఆ పొద్దు నాకు చూపించేటప్పుడు ఎల్లో బన్నీ వేసుకున్నాడు, బ్లాక్ ప్యాంట్ వేసుకున్నాడు. మళ్ళీ 2 రోజుల తర్వాత మా కోడలు మనవరాలు అదే రాయుడు వాళ్ళ చెల్లి చనిపోవడానికి ముందు నీతో ఎన్ని రోజుల ముందు మాట్లాడాడమ్మా మీ మనవడు శ్రీనివాస్? పోయినాక శనివారం పంపించేసినాడు. శనివారం వెళ్ళాక మళ్ళీ ఒకసారి ఆదివారం ఫోన్ చేసినాడు. ఏడుస్తా చేసినాడు. నువ్వు జాగ్రత్త అని చెప్పి 2 మాట్లాడినాడు. నేను తిట్టినాను. ఏడుపు వచ్చేళ్ళకి జాగ్రత్తగా ఉంటే ముందు తెలుదునా నీ జాగ్రత్తలో ఈ పని మనకు వెనక ముందు ఎవరున్నారు పెద్ద చిన్న నిన్ను కట్టుపెట్టి నేను నన్ను కట్టుపెట్టుకు నువ్వు ఉండవు కదా, ఈ పని చేసినవరా ఎట్టా నేనేమో నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండైనా ఏడన్నా ప్రాణాలతో ఉంటే నాకు అదే చాలు అని చెప్పి ఏడు చేసేదలకే ఫోన్ కట్ చేసినాడు. మళ్ళీ ఫోనే లేకపోతే వాళ్ళకి ఫోన్ చేసిన మళ్ళీ ఎవరికి వింటే వాళ్ళ పని చేస్తారు కదా వాడికి ఫోన్ చేసేళ్ళకి వాళ్ళు రాలేదా, చెప్పలేదు, నాకు ఫోన్ చేయలేదు, నీకు చేయలేదా అన్నాడు. నాకు చేయలేదు, నేను చేస్తే మిమ్మల్ని ఎందుకు అడుగుతాను అని చెప్పిన వీళ్ళకే మళ్ళీ మా కోడలు మా మనవరాలు వాళ్ళంతా అల్లుడు అందరూ పోయి మాది డబ్బు మాది తీసుకొచ్చి ఇచ్చేసినారు. మీది ఇక్కడ మారుతుంది, కోడూరులో మారుతుంది, అదే 2 లక్షలు తెచ్చేసినాడు, 4 లక్షలు తెచ్చేసినాడు. వాళ్ళ దగ్గర గత నెలలోనే మానేశాడు మీ దగ్గర డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నట్టుగా వాళ్ళు ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేస్తారు, నీకు చెప్పారమ్మా? చెప్పిన 4 రోజులకి పడిపోయినాడు కదా, ఆ పొద్దు వచ్చినప్పుడు చెప్పినాడు. ఈ పొద్దు నుంచి లాయర్ని పిలుచుకొచ్చి వాళ్ళ నోటీస్ దగ్గర సంతకం పెట్టుకున్నాడు. నా దగ్గర లాయర్ నోటీస్ తీసుకొని ఈ పొద్దు నుంచి రాయుడు అనేసి మాకు హాని చేస్తున్నాడు అనేసి మేము ఈ పొద్దు నుంచి మా నిధుల్లోంచి తొలగిస్తున్నాము రాయుడిని అని చెప్పనేసి మా దగ్గర బాండ్ పేపర్ మీద సంతకం చేయించుకున్నాడు. నా దగ్గర పిల్లవాడి దగ్గర మళ్ళీ వైట్ పేపర్ మీద ఏలు ముద్దలు పెట్టుకొని మళ్ళీ సంతకం చేయించుకున్నారు. ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి. ఏదైతే 4 రోజుల క్రితం తన మనవడు విధులు నిర్వర్తించకుండా తన వద్ద నుంచి విధులు నుంచి బయటికి వస్తున్నాడు, తన సంతకం కూడా తీసుకున్నారంటూ ఈ యొక్క రాజమ్మ చెప్తూ ఉన్నారు. తన యొక్క మనవడు మృతికి ప్రధాన కారణం ఈ యొక్క ఏదైతే వినూతతో పాటు ఆమె భర్త చంద్రబాబు ఆ దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులే ప్రధానంగా కీలకంగా పోలీసులు విచారణలో గుర్తించడం జరిగింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించి పోలీసులు అయితే పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేపడుతూ ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ మూర్తి.